पंजाबी रेडियो यूएसए ते जुड़े हुए हो तुसी सारे ते मैं हाँ प्रवीण शर्मा। स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच। पंजाब दे लोकां दी गल करना ही पंजाबी रेडियो यूएसए दी पहल है ते हमेशा रहेगी। पर पंजाब दे लोकां दे मसले बहुत ज़्यादा ने। चंद कलाकारां दी लड़ाई जां चंद जिहड़े पॉलीटिशियन ने उन्हां दी एक दूजे ते तोहमतबाजी ही पंजाब दे मसले नहीं है। पंजाब दे पंचायती विभाग दी डिप्टी डायरैक्टर पंचायती विभाग दी एक रिपोर्ट आई है। हज़ारां एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਔਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਔਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ डिप्टी डायरैक्टर पंचायती विभाग की रिपोर्ट है ना जिहड़ी कहती है कि पंजाब के 10,000 एकड़ जमीन ते भी कब्जा वा, दहाकियां तो वध दा कब्जा वा ते कब्जा करने वाले लोगों के विच कई वड्डे वड्डे नाम शामिल आ। उन्हां दे विच कईयां दे नां ते तां वारंट जारी होए है, बकायदा कईयां दे नां ते ओह FIR तक कट्टियां गईयां ने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिफारिशां कीतियां गईयां ने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सो 10,500 एकड़ 576 एकड़ जमीन आ 561 पिंडां दी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 561 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 10,576 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਫੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ युवराज हंस का ब्लाक सफीपुर दे विच 20 एकड़ जमीन ते कब्जा वा। 20 एकड़ जमीन ते कब्जा। 20 एकड़ जमीन का घट्टो घट्ट जे 50,000 भी ठेका लाइए असी ते 10 लाख रुपया बनता। तो जेकर इहदा रिपोर्ट तो कहती दहाकियां तो कब्जे आ पर जे आप 3-4 साल भी ला के चल गए तो 1.5-2 करोड़ रुपया बनना वा। सो बेशक जिहड़े साडे हुण धालीवाल साहब ने रिपोर्टां तां कढ रहे ने और रिपोर्टां शानदार ने और ये होना भी चाहिए कि पता लगे लोगों को कि जमीनां नप्पण वाले लोग किहड़े आ। पर असल दे विच की रिपोर्टां ही रह जाणगीआं जां उन्हां ते कार्रवाई भी होगी। तो असल दे विच जिहड़ी आ अधिकारी इस गल की पुष्टि करते हैं कि जिहड़े कलैक्टर की अदालत दे विच पंचायत के हक दे विच फैसले होए आ, वारंट जारी होए आ, बावजूद इहदे कब्जे नहीं हटाए गए। हुण तुसीं मैं तां कब्जा नहीं कर सकते, असीं तां मरला भी नहीं रोक सकते किते। कब्जे कौन करदा वा? कब्जे करदा वा जिहड़ा मनी पावर मसल पावर दे विच अगे आ उन्हां दे कब्जे आ। और इन्हां लोकां दे विच होर वड्डे अहम लोकां दे नां ने, गुरुद्वारा साहिबान दे भी नां ने, एक गुरुद्वारे समेत 12 होरां लोकां दे नां ने। लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी का नां भी आउंदा जिन्हां ने फगवाड़े दे विच 7 कनाल 15 मरले जमीन ते कब्जा कीता होया वा। सो ये रिपोर्ट कोई असीं घरे बह के नहीं बनाई। ये रिपोर्ट दे विच बा तफसील तत्थ ते आंकड़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਨਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी का नाम आया तो उन्होंने तो अजकल MDA जोड़े आ राज सभा भी गए हुए हैं। सवाल वड्डा यह है कि सैलीब्रिटी बन के लोगों के असासे ही दबने तुसीं। कमाल की गल है, करोड़ों रुपए का कारोबार करते हो। किहड़े किहड़े अवार्ड नहीं हंसराज हंस नूं मिले, वड्डे तो वड्डे अवार्ड, MP ने वो सिटिंग ते काम उन्होंने आ वा। सरकारी रिपोर्टां ने जिहड़ियां असीं कोट कर रहे हैं, कोई घरों बना के नहीं लिया रिपोर्ट। किते रिपोर्टां ही तो नहीं रह जाणगियां। धालीवाल साहब जिहड़ियां सरगर्मियां अजकल असीं देख रहे हैं कि अमल दे विच भी आउणगियां, ये वड्डा सवाल है कि तुसीं सिर्फ ये रेकी करनी है, पैरवाई करनी है कि किहदे कोले किन्नी जमीन है जां छड़ाउणी भी है। एक पासे कलाकारां दे गैंगस्टरां नाल संबंधां दे चर्चे हो रहे हैं ते दूजे पासे जमीनां ते नजायज़ कब्जिਆਂ दे चर्चे आपां देखे आ। विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले दे विच कलाकारां ते इल्जाम लग रहे हैं कि कब्जे करने वालियां जमीनां नूं छुड़वा के खजाने नूं जिहड़ा चूना लाया गया उहदी भरपाई कीती जावेगी जां बनदियां सजावां दित्तियां जाणगीआं। वड्डा सवाल आ। पंजाबियो देख लो तुसीं जिन्हां नूं तुसीं सिर अखां ते बिठाया, जिन्हां नूं तुसीं अवार्ड दित्ते, जिन्हां दे
ਸ਼ੋਅ ਲਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ 5-7 ਮਰਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, 20-20 ਕਿੱਲੇ, 20-20 ਕਿੱਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 10,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਬਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਤੜਕੇ ਬੰਦਾ ਖੇਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਟਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰੱਟਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਮਕੇ ਥਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ MP ਬਣ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਉਲਟਾ ਅਸਾਸੇ ਕਿਹਦੇ ਦੱਬੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖੱਟਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੌਹਮਤਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।